اب بھارت کو کوئی سہولت یا رعایت نہیں ملے گی۔ پاکستان نے بھارتی سطح پر فضائی حدود استعمال کرنے پر پابندی لگا دی۔ فیصلہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جنونیت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بیان۔ بھارتی صدر رام ناتھ کو 8 ستمبر کو آئس لینڈ جانا ہے، جس کے لیے پاکستان سے فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت مانگی تھی۔ ڈالے ہمارے ملک کی جانب بری نظر، پھر قسم ہم خدا کی، قسم ہم خدا کی مجسم عطا ہیں۔ جرأت، بہادری اور شجاعت کی عظیم داستان ملک بھر میں یوم فضائیہ ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں تقاریب، ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے ایئر ہیڈ کوارٹرز میں شہداء کی یادگار پر پھول رکھے۔ قوم کا شاہینوں کو زبردست خراج عقیدت، پاک فضائیہ نے خصوصی پرومو جاری کیا۔ جھپٹ کر پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، پاک فضائیہ کے جانباز ایم عالم دشمن کو ناکو چنے چبوائے۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں 5 بھارتی جہاز مار گرائے، مجموعی طور پر 9 طیارے گرائے۔ بہادری اور مہارت کی تاریخ رقم کی، عظیم ہیرو کو 2 بار ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ شہداء ہمارا فخر اور ان کے اہل خانہ ہماری ذمہ داری ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا یوم دفاع پر شہداء کے گھر جانے والوں کا شکریہ۔ ترجمان پاک فوج کا یوم دفاع اور شہداء کی بے مثال کوریج پر میڈیا سے اظہار تشکر۔ جی ایچ کیو میں تقریب دوبارہ ٹیلی کاسٹ کرنے پر بھی شکریہ ادا کیا۔ انہوں کا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، بھارت کا چاند پر پہنچنے کا خواب چکنا چور۔ اسپیس مشن ناکام ہو گیا، بھارت میں صفے ماتم بچھ گیا۔ بھارتی اسپیس کے سربراہ رو پڑے، مودی کو بھی اسپیس ایجنسی سے غمزدہ ہو کر لوٹنا پڑا۔ کیا خلائی مشن کی ناکامی کی ذمہ دار بھی آئی ایس آئی یا معصوم کشمیری ہیں؟ ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور نے سوال اٹھا دیا۔ ٹویٹ میں سوال اٹھا دیا، کیا چندریان مشن کی ناکامی کے پیچھے مسلمانوں یا کسی اور اقلیت کا ہاتھ ہے؟ کیا ہندوتوا کے خلاف بلند آوازوں نے مشن چندریان کو چکنا چور کر دیا؟ بھارتی کھلونا چاند کے بجائے ممبئی میں اتر گیا۔ جب کام نہیں آتا تو پنگا نہیں لیتے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا مودی حکومت پر طنز۔ کس نے کہا تھا ان نالائقوں پر 900 کروڑ لگاؤ؟ ٹویٹ میں سوال اٹھا دیا۔ ظلم، جبر اور ریاستی دہشت گردی مقبوضہ کشمیر کے عوام بے بسی کی تصویر بن گئے۔ وادی میں کرفیو 34ویں روز بھی جاری، وادی دنیا کی سب سے بڑی جیل بن گئی۔ قابض فوج نے نماز جمعہ اور محرم الحرام کے اجتماعات پر بھی پابندی لگا دی۔ تعلیمی ادارے بند ہونے سے طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ بھارت ایک بار پھر پاکستان کے خلاف سازش کرنے لگا۔ غلطی سے کنٹرول لائن پار کرنے والوں کو استعمال کرنے کا خدشہ۔ خلیل اور نظیم کو واپس بھیجنے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی، بعد میں انہیں دہشت گرد قرار دے دیا گیا۔ ترجمان پاک فوج کا بیان۔ کہا بھارتی فوج نے تشدد کر کے کشمیری کسانوں سے زبردستی بیانات لیے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں افسوسناک واقعہ، جلوس کا علم بجلی کے تاروں سے ٹکرا گیا۔ کرنٹ لگنے سے 3 عزادار جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ اور پاکستان کے لیے بہت بڑا لاس ہے۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے درمیان مذاکرات۔ تینوں وزراء خارجہ کی اسلام آباد میں اہم بیٹھک۔ اقتصادیات، رابطہ سازی، سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون پر اتفاق۔ افغانستان کے مسئلے کے جلد اور پرامن حل کی امید کا بھی اظہار۔ مذاکرات کا اگلا دور آئندہ سال بیجنگ میں ہوگا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نیوز کانفرنس۔ We're happy to announce that the 4th trilateral meeting will be held in Beijing next year. The cricketing tournament and the exchange of diplomats is a welcome development. Under 19 teams will be playing in Beijing in October.
जज वीडियो स्कैंडल केस में बड़ी पेशरफ्त, अदम शवाहिद के बायस मुलजिम नासिर जंजुआ, खुर्रम यूसुफ और गुलाम जिलानी मुकदमे से बरी। FIA की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट में तीनों मुलजिमान को क्लियर करार दे दिया गया। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुनशियात बरामदगी केस की समाअत जज की अदम मौजूदगी के बायस 14 सितंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि कुफ्र की हुकूमत चल सकती है लेकिन जुल्म की नहीं। मुकदमे को फ्रॉड और जाली करार दे दिया। जो शख्स परफॉर्म नहीं करेगा इस हुकूमत का, वो वजीर आजम हो या वजीर आला हो, एक ही बेंच मार्क है, एक ही क्राइटेरिया है कि आपको परफॉर्म करना है। जिसने परफॉर्म करना है वो स्टे करेगा, जिसने परफॉर्म नहीं किया वो चला जाएगा। वजीर आजम हो या वजीर आला, रहेगा वही जो काम करेगा। मुआवने खुसूसी बराए इतलाफ फिरदौस आशिक आवान का दबंग ऐलान, कहा आम की जिंदगी बेहतर करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की पुलिस हिरासत में हलाक, सलाहुद्दीन के अहल खाना से मुलाकात, जुडिशल इंक्वायरी के क़याम और हुकूमती ताउन की यकीन दहानी। DPO रहीम यार खान ने तहक़ीक़ात शुरू कर दी, मुताल्लिक़ अफराद और मुलव्विस पुलिस अहलकारों के बयानात कलमबंद। लाहौर में मुबैना तशद्दुद से तालिब इल्म की हलाकत का केस नया रुख इख्तियार कर गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक ना हो सकी। मौत की वजह का तयन फोरेंसिक रिपोर्ट में होगा। गिरफ्तार दोनों असातिज़ा 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। एडवोकेट अहमद मुख्तार गेट पे आया और उसने मेन गेट पे गाड़ी खड़ी की है। मैंने उसे मना किया, मैंने कहा भाई थोड़ी साइड पे कर ले। साथ वाले मुलाजिम ने भी मना किया है। उसने मुझे ठोकरें लगानी शुरू कर दी हैं और मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिए हैं। फिरोजवाला में पुलिस ने पेटी बहन को भी धोखा दे दिया। वकील अहमद मुख्तार ने थप्पड़ मारा, सब इंस्पेक्टर ने नाम गलत लिख दिया। अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया। खातून अहलकार की दुहाई, वजीर आला से इंसाफ की अपील। पुलिस वाक़े को गलत रंग दे रही है, वकला का एहतजाज। हुकूमत का यू टर्न, लाहौर में तंदूरों के लिए गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला वापस ले लिया, पुराने निर्ख बहाल कर दिए गए। अस्सलामुअलैकुम, आज 9 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं लियाबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे पाकिस्तान के भारत को दिए गए वाज़ेह पैगाम से। पाकिस्तान ने भारतीय सदर राम नाथ कोविंद को पाकिस्तानी फिजाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया है। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि ये फैसला मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुनूनियत को सामने रखते हुए किया गया है। बस बहुत हो गया, अब रियायत मिलेगी न सहूलत। भारतीय सदर का तैयारा पाकिस्तान से नहीं गुजरेगा। हुकूमत ने मोदी सरकार को बता दिया। भारतीय सदर राम नाथ को 8 सितंबर को आइसलैंड जाना था, जिसके लिए भारत ने पाकिस्तान से फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने साफ साफ इनकार कर दिया। वजीर खारजा कहते हैं फैसला कश्मीर की सूरत हाल और भारतीय हठधर्मियों को सामने रखते हुए किया। अभी हमने एक फैसला किया है, वजीर आजम ने इसकी मंजूरी दी है कि हम भारत को, सदर को अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। वजारत खारजा हुकाम के मुताबिक इजाजत न देने के फैसले की मंजूरी वजीर आजम इमरान खान से ली गई। भारत बाज न आया तो फिजाई हुदूद मुकम्मल बंद कर देंगे, वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने खबरदार कर दिया। वो कहते हैं कि कश्मीर में बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं, भारतीय सदर को अपनी हुदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे। फिजाई बंदिश से पहले भी भारत ने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया। अब कौम के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए कल फिर इंडियन प्रेसिडेंट ने ट्रैवल करना है। आइसलैंड की उनकी कल की फ्लाइट है और यकीनन वो पाकिस्तान की फ़ज़ाओं से ही गुजर के जाना है। उन्होंने हमने इंडियन अथॉरिटीज़ को कन्वे कर दिया कि कल इंडियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान से फ्लाई नहीं करें। और अब बात पाक फिजाइया के जांबाज जवानों की। 7 सितंबर जब पाक फिजाइया ने अपने से कई गुना बड़ी भारतीय फौज को सबक सिखाया, पाक फौज के इन्हीं जाबाजों को एयर चीफ ने सलाम पेश किया है। मुजाहिद अनवर खान का कहना था कि आजादी की जद्दोजहद में कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं।
शाहीन जिन की उड़ान से हुआ दुश्मन परेशान, आज का दिन वतन के जाबाज सपूतों के नाम। 7 सितंबर 1965 जब पाक फिजाइया के बहादुर सपूतों ने दुश्मन को छठी का दूध याद दिलाया। यौम फिजाइया पर उन्हीं बहादुर सपूतों को याद किया गया। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने एयर हेडक्वार्टर्स में शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। जवानों से खिताब करते हुए सरबरा पाक फिजाइया का कहना था कि पाक फिजाइया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में दुश्मन पर वाज़ेह फतह हासिल की। हमारे असलाफ की कुर्बानियां मतकाजी हैं कि हम अपनी सफों में इत्तिफाक और हुब्बुल वतनी के जज्बों को फरोग दें। मुजाहिद अनवर खान का यह भी कहना था कि कश्मीरी भाइयों के हक खुद इरादियत के हुसूल के लिए उनकी जिद्दोजहद में शाना बशाना खड़े हैं।